যে কারোর কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। You may ask me, okay, if you have some any specific questions, particularly students, those who have joined later from BSc. Okay, if you have any queries, any questions, anything regarding books, any other issues, you may ask me or you may personally write to my WhatsApp number. Okay, I think there will not be any problem. Shubhanjan, I told him to come to tell them from what I have taught, starting from the first class. That means some topics from the book of or Yes, something sir. related to material science. Okay, those are also very important. After all, polymers are materials, and materials are used for making products, and products with improved performance day by day. Every okay, there are some new products are coming, new improvements are coming on existing products. So these things are going on. So if you have any problem, and I am also sending some links, okay, request all of you to attend the lectures, because some experienced people from the rubber fraternity, they are organizing this type of lectures. Okay, in some lectures you will find that the senior most person from industry, they are telling about their personal life, their experience, from which you may gather some experience how to tackle, how to grow in your career. Okay, so one thing is getting job, another thing is to retain the job, and the most important thing is the growth in your job. Okay, so it is getting job is not so tough, then retaining the job is tougher than the getting job, and growth in the job, that is that is toughest among all. Okay, so you learn from them, and some webinar or lectures you will find on subject topics, suppose rubbers, tires, okay, reinforcement, different types of reinforcing systems, radial tires, bias tire. Initially you will not understand everything, okay, because you are all of you are in the third semester, but whatever you will learn, that is extra knowledge. Okay, that may help you. Why I am telling? Because they are from industry. Okay, then you will get the basic knowledge from us, from the classes. Okay, but the technical latest development in the technology field, what are going on, we don't know. It is not possible to know it every day what is going on, so you may learn from them. Okay, so that is very important. So I will forward again, I request all of you to attend those type of lectures. Okay, that will help. So rubbers, I think everything is clear to all of you. For a material to show rubbery properties, what should be the characteristics of the material, what should be the chemical structure of the materials, what will be its stereoregular structure for some polymers. Okay, to show rubbery properties, what should be the TG of rubbers, okay, why it should be, what should be the application temperature of rubbers, what is EPDM, what is PIB, what is polybutadiene, what is cis polyisoprene, what is trans polyisoprene, what is trans polybutadiene, what is chloroprene. Okay, what are the some applications of chloroprenes, then butyl rubber, applications of butyl rubbers, then EPDM rubber, EPM rubber. So as such, you came to know at least some rubber, silicon rubbers. So different rubbers which are used in industry. There are other types of rubbers also, but mainly I have mentioned the rubbers which are consumptions as more. Suppose for natural rubber is fast, then consumption wise is where is there. The polysulfide rubber, silicon rubber, advantages of silicon rubber, disadvantages of silicon rubber, some applications of silicon rubber. Okay, and these rubbery properties are related to the structure. Basically, what I have taught in the first class: atomic structure, molecular structure, microstructure, nanostructure, macroscopic structure. Okay, so these are the different structures, and the properties are related to all these things. স্যার Just স্যার বলছি স্টাইরিন বিউটাডাইন রাবারটা কেন ক্রিস্টালাইজ করে না আন্ডার সাইলেন্টলি স্ট্রেসড ক্রিস্টালাইজ কন্ডিশন? করে না এই জন্যে,
এই জন্যে ক্রিস্টালাইজ করতে গেলে একটা রেগুলারিটি in the chain is essential. Okay, clear? Now polystyrene, there is no need to synthesize syntactic polystyrene but or isotactic polystyrene. Okay, but there is need to synthesize isotactic and syntactic polypropylene. Now the question is why? Because everything related to bond rotation. Okay, so যদি পলিপ্রপিলিন ধরো, পলিপ্রপিলিনে কি হচ্ছে, একটা CH3 গ্রুপ আছে, স্মলার সাইজ, until and unless it will crystallize, it will not show improved properties. Okay, improved properties মানে ক্রিস্টালাইজ অর্ডার্ড হলে তার ইমপ্রুভ প্রপার্টিজ হয়, সেই জন্য আমার সিন্ডোট্যাকটিক আইসোট্যাকটিক। বাট পলিস্টাইরিনে কি হয়, যেহেতু বেঞ্জিনিং প্রেজেন্স আছে, সেই জন্য সিসি রোটেশনাল এনার্জি ইজ ভেরি হাই। সেই জন্য কি হয়, রোটেশনাল এনার্জি বেশি হওয়ার জন্য এর কি হয়, টিজিটা বেশি হয়, অ্যারাউন্ড 100 ডিগ্রি, এবং সেটা অ্যাট্যাকটিক পলিস্টাইরিন, নট আইসোট্যাকটিক অর সিন্ডোট্যাকটিক। You can synthesize syntactic polystyrene. Nowadays, it is commercially available, and that is used in place of polycarbonate for making compact discs. Okay, CD. PVC. PVC, attractive PVC shows plastic properties. কেন? CC dipole is there. Due to dipole-dipole interaction, so rotational energy will be more. So that means flexibility will be less. That means TG will be high. Now, in case of plastics, the application temperature should be below TG, because in case of plastic, we should not expect that type of long range elongation what we expect from rubbers. Clear? তাহলে তুমি এক্ষেত্রে অ্যাট্রাকটিভ হলেই চলবে। এবার তুমি দুটো এন্ডে ধরো, একটা হচ্ছে পলিবিউটারাইন, একটা হচ্ছে পলিস্টাইরিন। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ পলিবিউটারাইন? সিজ পলিবিউটারাইন শোজ রাবারি প্রপার্টিজ। আমি বলেছি আগে, সিজ পলিবিউটারাইন ক্রিস্টালাইজ করে না। সিজ পলিবিউটারাইন সিঙ্গেল বন্ড সি, ডবল বন্ড সিসি। ওকে, দ্যাট রোটেশনাল এনার্জি ইজ লোয়ার কম্পেয়ার টু সিসি সিঙ্গেল বন্ড। Clear? So its TG is very low, and so at ambient temperature it shows rubbery property. Clear? Now styrene, অ্যাট্রাকটিভ পলিস্টাইরিন, যেটা আমাদের মার্কেটে পাওয়া যায়। ওকে, এইবার তুমি যদি এই স্টাইরিন কোপলিমারাইজ করো বিউটারাইনের সাথে, তার মানে কি হচ্ছে, স্টাইরিনের যে বেঞ্জিন রিংটা, সেটা রোটেশনটা রেস্ট্রিক্ট করবে, ফ্লেক্সিবিলিটি রিডিউস করবে। ক্লিয়ার? নাও এই যে স্টাইরিন আর বিউটারাইন রাবার তৈরি করছো, অর স্টাইরিন হাই ইম্প্যাক্ট পলিস্টাইরিন তৈরি করছো, HIPS, both are copolymer of styrene and butadiene. দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? স্টাইরিন বিউটারাইন রাবারে স্টাইরিন পার্সেন্টেজ ভ্যারিজ ফ্রম 25 to 30%. Okay, in case of HIPS, you are expecting plastic property, that means styrene content will be around 70% or more than that. Rest is butadiene. Clear? Now if you copolymerize, okay, styrene and butadiene, there will be random copolymerization. There are different types of copolymerization: block copolymerization, alternating copolymerization, random copolymerization. Random means suppose A is butadiene, B is styrene. So if there is suppose A, then B, then A, then again 5B, or AB, okay, some AB, that means this is called random copolymerization. Alternating means AB, 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 this type. Block copolymer means I have discussed TP, thermoplastic elastoma. There will be block of styrene, there will be block of butadiene. Clear? So যদি র্যান্ডম কোপলিমারাইজেশন হয়, তার মধ্যে কি স্টিরিও রেগুলারিটি সম্ভব? সম্ভব নয়। স্টিরিও রেগুলারিটি কি করে হবে? দুটো দু টাইপের মনোমার, তাহলে ক্রিস্টালাইজেশন হবে না। 1 মিনিট ধরো। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যাবো, আমি টেস্ট করাতে যাবো 12টায়। আমার ওই ব্লাড টেস্ট আর আপনার ওই PFT আছে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কিছু ব্লাড টেস্ট করাতে যেতে, আর বলো না, হাজার রকম প্রবলেম হচ্ছে।
Okay, so random copolymerization means symmetry will be lost. এক মিনিট দাঁড়া। Okay, so it's a random copolymer. Random copolymer means similarity will be lost. Now, question may come the polyethylene. It's a very simple structure. Okay, why polyethylene shows plastic property? Because due to its simple structure, polyethylene crystallization হয়। Okay, and যদি crystallization না হতো তাহলে polyethylene কোনোদিন, just hold on. Okay, so I think it is clear. কি ক্লিয়ার হ্যাঁ হয়েছে স্যার। কেন এসবিআর হয় না? হ্যাঁ স্যার। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন? পড়লে তো কোশ্চেন করবে, না পড়লে কি করে কোশ্চেন হবে বাবা? এইভাবে তো হতে পারে না। তোমার পড়াশোনা না করলে তোমরাই বুঝবে পরে। এটা তো আর স্যার এমন নয় যে আরেকটা জিনিস, হুম, স্যার বলছি, যখন কোনো মেটেরিয়াল যখন কয়েল ফর্মে থাকে তখন স্যার তার এন্ট্রপিটা বেশি থাকে, ফলে যখন ওটা একটা থার্মোডাই। যখন স্যার যখন যখন কয়েল ফর্মে থাকে, হ্যাঁ, কয়েল ফর্মে, তখন স্যার তার এন্ট্রপিটা বেশি থাকে। বেশি হয় এটা কে কিন্তু বলেছে? কয়েল স্যার ফর্মে থাকলে কয়েল, বেশি? কোনটা তার কি বলছো তুমি? তুমি কি বিএসসি কেমিস্ট্রি? ইয়েস স্যার। তাহলে স্ট্রেচ করলে একটা মলিকিউলকে তার অরিজিনাল যেটা স্টেবল পজিশন সেখান থেকে যদি স্ট্রেচ করো তার এন্ট্রপি বেশি হবে না কয়েল ফর্মে এন্ট্রপি বেশি হবে? হুম, স্যার কয়েল, এন্ট্রপি কখন বেশি হয় একটা সিস্টেমে, যে কোনো স্যার সিস্টেমে? যখন যখন বেশি ইরেগুলার হয় হ্যাঁ, সিস্টেমটা। তাহলে তাহলে সিস্টেমটা কখন রেগুলার হবে? আমাকে তুমি স্ট্রেচ করছো, ঠিক আছে, সেটা রেগুলার। মনে করো আমাকে কেউ মেন্টালি স্ট্রেচ করছে, প্রবলেম ক্রিয়েট করছে, তাহলে আমার এন্ট্রপি বেশি হবে না কম হবে? একটা জিনিসকে তার স্টেবল স্ট্রাকচার কোনটা হবে? কয়েল ফর্ম। হ্যাঁ তো স্যার। কয়েল কয়েল স্যার ফর্মই তো ফোল্ডেড এন্ট্রপি কম। স্ট্রাকচারে তো স্যার এনার্জি কমে যাবে। তুমি যখন স্ট্রেচ করছো তখন তার এন্ট্রপি বাড়বে তো। সেই জন্যই তো যখন তুমি রিলিজ করছো ইট উইল কাম ব্যাক টু লোয়ার এন্ট্রপি স্টেট। কি আচ্ছা হলো? স্যার আমার, হ্যাঁ স্যার। এন্ট্রপি কখন বেশি হয়? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এন্ট্রপি? হোয়েন এন্ট্রপি উইল বি হায়ার, হোয়েন ইট উইল বি লেস। এটা জানতে হবে তো। জানলেই বুঝতে পারবে যে কয়েল ফর্মে হোয়াই ইট উইল কাম ব্যাক। মনে করো রাবার, খুব ভালো তুমি কোশ্চেন করছো তার মানে পড়ছো। রাবারে ক্রসলিং করছো, ঠিক আছে, ইন বিটুইন ক্রসলিং আমি বলেছি 20 থেকে 25,000 মলিকুলার হতে হবে। ক্লিয়ার? এবার এই 20 থেকে 25,000 মলিকুলার হতে গেলে এই যে সেকশনটা দুটো ক্রসলিং তারা কয়েল ফর্মে থাকবে। ক্লিয়ার? এবার যখন তুমি স্ট্রেচ করছো ইন বিটুইন দ্য ক্রসলিং দেয়ার উইল বি আনকয়েলিং, স্ট্রেংথেনিং অফ মলিকিউলস। ক্লিয়ার? নাও যদি তোমার সিম্পলিয়ার স্ট্রাকচার হয়, সিজ পলিআইসোপ্রিন বা সিজ পলিবিউটেরাইন, সেখানে স্ট্রেস ইনডিউস ক্রিস্টালাইজেশন হবে। ওকে, কারণ স্ট্রেট হচ্ছে। ক্লিয়ার? সেখানে কোপলিমারের ক্ষেত্রে হবে না। when you are releasing the stress তখন what will happen? Stressed, anything stress state means it is unstable.
তাই তো, যেখানে স্ট্রেস থাকে। ওকে স্ট্রেস, স্যার। হোয়াট ইজ স্ট্রেস? স্ট্রেস মিনস এনার্জি। হায়ার এনার্জি স্টেট মানে কি? হায়ার এন্ট্রপি স্টেট। আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। তাই তো। তাহলে হুম। স্ট্রেস স্টেটে তোমার এন্ট্রপি বেশি হচ্ছে, আনকয়েল স্টেটে থাকছে। সিম্পলিয়ার স্ট্রাকচার হলে ক্রিস্টালাইজেশন হবে, কোপলিমার হলে হবে না। স্ট্রেস রিলিজ করছে, হোয়াট উইল হ্যাপেন? লো এনার্জি স্টেটে যাবে, কয়েলিং হবে, ইট উইল রিভার্ট ব্যাক। ক্লিয়ার? বোঝাতে হ্যাঁ পারলাম স্যার, না? বোঝাতে পারলাম না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। বোঝাতে স্যার পেরেছি? হুম। স্যার বলছি স্যার, লিনিয়ার স্ট্রাকচার থেকে স্যার কয়েল স্ট্রাকচারে গেলে তো স্যার ফ্রি রোটেশনও কমে যায়, ওই জন্য তো স্যার এনট্রপি কমে যায়। লিনিয়ার স্ট্রাকচার থেকে, মানে যে কোনো পলিমার স্যার লিনিয়ার না স্ট্রাকচার না না, থেকে। লিনিয়ার স্ট্রাকচার থেকে কয়েল স্ট্রাকচারে গেলে তার সাথে বন্ড রোটেশন এনার্জি কি ডিপেন্ড করছে আমি বুঝতে পারছি না। বন্ড রোটেশনাল এনার্জি কি রে? বন্ড রোটেশনাল এনার্জি রিলেটেড টু সেকেন্ডারি ফোর্সেস অফ ইন্টারাকশন or rigidity or bulky side group. সিসি বন্ড আছে, সিসি বন্ড হাইলি ফ্লেক্সিবল, সিওসি বন্ড মোর ফ্লেক্সিবল, এসআই বন্ড মোর ফ্লেক্সিবল। সাপোজ সিসি বন্ড, সিসি একটা এইচ এর জায়গায় তুমি একটা বেঞ্জিন রিং দিলে, রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হলো, ফ্লেক্সিবিলিটি রেস্ট্রিক্টেড হলো, হলো কি হলো না? হুম হুম হলো। হুম হুম এবার কি একটা এইচ এর জায়গায় তুমি সিএল দিলে, মানে পিভিসি, সেখানে কি হলো? ডাইপোল ডাইপোল হলো, হলো কি হুম হলো না? হুম ডাইপোল ডাইপোল হলে কি হবে? তাই এনার্জি বেরিয়ার সিসি বন্ডের বাড়বে। হুম ক্লিয়ার? তাহলে হুম হলো সেকেন্ডারি ফোর্স। আর কি হতে পারে? সিসি বন্ডের জায়গায় মেন চেনে তুমি বেঞ্জিন রিং ঢুকিয়ে দিচ্ছ, সাপোজ পলিইথিলিন টেরিপথ্যালেট, সাপোজ কেভলার, নোট করো KEVLAR, কেভলার ইজ এ লিকুইড ক্রিস্টালাইন পলিঅ্যামাইড ইন হুইচ অ্যামাইড ফর্ম হতে গেলে কি থাকতে হবে? ডাইয়ামিন নিতে হবে, ডাইঅ্যাসিড নিতে হবে, তাই তো। তাহলে যখন আমি পরে আসছি, যখন অ্যারোমেটিক ডাইয়ামিন হবে তখন কি হবে? সব বেঞ্জিন হয়ে যায় মেন চেনে। হলে কি হবে? রোটেশন রেস্ট্রিক্টেড হবে, হবে। ফ্লেক্সিবিলিটি লেস হবে, হবে। সেটা আমি পরে আসছি, ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার। আর কোনো কোশ্চেন? বেসিক জায়গাটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় না, তাহলে তোমার সারা কোর্সে আর কোনো প্রবলেম হবে না। আর বেসিক জায়গাটা ক্লিয়ার না হলে ফুল কোর্সে প্রবলেম। ওকে, আমি একটুখানি আর একটু রিডিং পড়ি, একটু ডিসকাস করি, আমাকে ব্লাড টেস্ট করাতে যেতে হবে। হ্যাঁ, এরপরের টপিক হচ্ছে 20-তে, পেজ নাম্বার 20, প্রফেসর BM মন্ডল বুক, ফাইবারস অ্যান্ড প্লাস্টিক্স। অডিয়েন থেকে পড়তে পারো অন্য, কিন্তু এই বইটাতে খুব সুন্দর লেখা আছে, দেখবে, ফাইবারস অ্যান্ড প্লাস্টিক্স। আর একটা তোমাদের ডিসকাস করেছি থার্মোপ্লাস্টিক ইলাস্টোমার। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। Plastics are constituted of polymer molecules covering a wide range of chain packability so that they may be either amorphous or semi-crystalline. The plastic কি হতে পারে? Are constituted of polymer molecules covering a wide range of chain packability, so that they may be amorphous or they may be semi-crystalline. Clear? Intermolecular attraction may be moderate or high. হাইড্রোজেন বন্ডিং হলে ভেরি হাই, ওকে। মডারেট মানে ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারাকশন, অর মডারেট মানে ভ্যান্ডার ইন্টারাকশন, there may be dipole dipole interaction. So moderate or high, and chain flexibility low to moderate. The chain flexibility একটা জায়গায় লো হতে পারে, একটা মডারেট হতে পারে। সিসি বন্ড লো, সিসি উইথ সিএল moderate, সিসি উইথ সাম বেঞ্জিন রিং rotation will be restricted, so moderate হতে পারে। Some examples of commodity plastics of the amorphous varieties are polystyrene, polyvinyl chloride, polymethyl methacrylate. তাহলে PMM এ একটা কার্বনে দুটো H রিপ্লেস বাই CH3, CO, CH3, polyvinyl chloride CH2CCl, polystyrene CH2C বেঞ্জিন রিং। তাহলে এইগুলোর ক্ষেত্রে অ্যামরফাস মেটেরিয়ালই প্লাস্টিক প্রপার্টি দেয়, তার মানে এদের টিজিটা হাই।
তার মানে যখন প্লাস্টিকটাকে রুম টেম্পারেচার ইউ আর ইউজিং, ইট শোজ প্লাস্টিক প্রপার্টি বিকজ টিজি ইজ হাই। তাহলে যেখানে টিজি অ্যামরফসের হাই, সেখানে আমার স্টিরিওরেগুলার বানানো দেয়ার ইজ নো নিড। বাট সাপোজ পলিপ্রোপিলিন যদি অ্যাটাকটিক হয়, ইট ইজ অ্যামরফাস, টিজি ইজ লো, shows rubbery property. Clear? Among the semicrystalline variety, notable examples are polyethylene. কারণ polyethylene crystalline, different types of polyethylenes are there. I have discussed in detail LDP, LLDP, MDP, HDP, and UHMP, high molecular, ultra high molecular rate, high density polyethylene. Varieties, types of polyethylenes are available. Fibers are made from polymer molecules which have low chain flexibility. তাহলে যেখানে রাবারে হাই চেন ফ্লেক্সিবিলিটি হতে হয়, ফাইবারে কি হতে হবে? লো চেন ফ্লেক্সিবিলিটি। সেকেন্ড কি হতে হবে? হাই ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন। রাবারে কি হতে হবে? ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন শুড বি ভেরি লো। চেন প্যাকেবিলিটি ইনটু ক্রিস্টাল ল্যাটিস। ফাইবার হতে গেলে চেন প্যাকেবিলিটি ইনটু ক্রিস্টাল, মানে চেন শুড বি such that it can be packed in favorable condition into crystal structure. These molecular characteristics are opposite to those which give rubbery property. Clear? The intermolecular attraction is generally high in step polymers due to the presence of polar groups at regular intervals in the chain skeleton. তার মানে কি হচ্ছে? What is step polymerization or condensation polymerization? কি হয়? এখানে ডিফারেন্ট ফাংশনাল গ্রুপের মধ্যে রিয়াকশন হয়। তা মনে করো এস্টার হচ্ছে, তাহলে অক্সিজেন থাকছে। মনে করো অ্যামাইড হচ্ছে, NH নাইট্রোজেন থাকছে। তাহলে এই ধরনের যেগুলো পলিমার, কন্ডেনসেশন পলিমার, স্টেপ পলিমার, যেখানে রিয়াকশন বিটুইন ফাংশনাল গ্রুপ হয় এবং পোলার গ্রুপ থাকে রেগুলার ইন্টারভ্যালে, সেখানে কিন্তু এগুলো থাকে। However, chain packing is enhanced when the crystallizable polymers are spun from melt or solution to form fiber. তাহলে স্টেপ পলিমারে কি থাকে? Presence of polar groups at regular intervals, and chain packing is enhanced when the crystallizable polymers are spun from melt or solution to form fiber. কি বলতে চাইছি এখানে? এটাকে বলে ফাইবার স্পিনিং। একটা পলিমারের মেল্ট হলো বা সলিউশন হলো, সেটাকে একটা স্পিনারেটস, এই যে আমরা শাওয়ারে চান করি এরকম একটা স্পিনারেটস থাকে, সেই স্পিনারেটস দিয়ে ফাইবার বা পলিমারটা ফাইবার ফর্মে মেল্ট কন্ডিশনে অথবা সলিউশন ফর্মে বেরিয়ে আসবে। এবার সেটাকে কি করা হয়? একটা কোল্ড বাথ দের মধ্যে দিয়ে পাস করানো হয়। কেন করানো হয়? যাতে করে পলিমারটা সলিডিফিকেশন হয়। আর এটা যদি সলিউশন ফর্মে থাকে তাহলে সলভেন্টটাকে ড্রায়ার দিয়ে বার করে দেওয়া হয়। দিলে তুমি মেল্ট বা সলিউশন অফ পলিমার থেকে তুমি কি বানাতে পারছো? ফাইবার। এই যখন ফাইবার বানাচ্ছ, এই ফাইবারটা একটা ওয়াইন্ডিং রোলে ওয়াইন্ড করা হয়। সেই ওয়াইন্ডিং রোলের স্পিড যদি তুমি বাড়াও, এমন বাড়াইও না যাতে ফাইবারটা স্প্লিট করে যায় বা টিয়ার করে যায়। এই ফাইবারের এই যে ওয়াইন্ডিং রোলের স্পিডের ওপর ডিপেন্ড করবে তুমি যে রেটে ওয়াইন্ড করছো সেখানে মলিকিউলগুলো স্ট্রেনথেনিং হচ্ছে কিনা। যদি মলিকিউলগুলো স্ট্রেনথেনিং হয়, এমনি একটা পলিমার, মনে করো ক্রিস্টালাইন পলিমার, সেটা একটা মোল্ড করে তার প্লাস্টিক বানাচ্ছ, প্রোডাক্ট বানাচ্ছ, মনে করো চেয়ার বানাচ্ছ, সেটাই যে পার্সেন্ট ক্রিস্টালিনিটি হবে, মনে করো পলিপ্রপিলিন দিয়ে চেয়ার বানানো হয়, এই চেয়ারের মধ্যে পলিপ্রপিলিনের যে পার্সেন্ট ক্রিস্টালিনিটি হবে, আবার পলিপ্রপিলিনের ফাইবার দিয়ে রোপ বানানো হয়, মসকিউটো নেট বানানো হয়, সেই স্যাম্পেলের যে ক্রিস্টালিনিটি হবে সেটা মোর দ্যান ইন দ্য প্লাস্টিক। সেই জন্যে পলিপ্রপিলিনের ফাইবারও হয়, প্লাস্টিক্সও হয়। নাইলন সিক্সের ফাইবারও হয়, প্লাস্টিক প্রোডাক্টও বানাতে পারে। কিন্তু পিভিসির ফাইবার হয় না, পিভিসি প্লাস্টিকই ইউজ হয়। পলিস্টাইরিন প্লাস্টিকই ইউজ হয়, ফাইবার করা যায় না, কারণ ওগুলো অ্যাট্রাকটিভ ফর্মে ইউজ হয়, ক্রিস্টালাইজেশন হয় না।
তাহলে ব্যাপারটা একটু ভালো করে পড়ে বুঝতে হবে, পরের দিন কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। In addition, if the fibers are also drawn, crystallinity increases even more. On drawing, the extended or helical conformation of the chains is further enhanced, which facilitates crystallization. Full stop. The scope of maximized hydrogen bonding in extended chain conformation of polyhexamethylene adipamide is shown in figure 1.6, which gives a schematic picture of the polar amide groups forming layers. তাহলে এইখানে দেখো পলিঅ্যামাইডে কিরকম হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে, এটা স্কিমেটিক্যালি দেখানো হয়েছে। সিমিলারলি প্রফেসর পি ঘোষের বইয়েতে যখন তোমরা পড়বে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ ইন্টারঅ্যাকশন, ওখানে দেখবে সেলুলোজের মধ্যে কি ধরনের হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়েছে। সেলুলোজে যেহেতু একটা ইউনিটে 3টা OH গ্রুপ থাকে, extent of hydrogen bonding is very high percentage of hydrogen bonding. That is why, as I have discussed, cellulose are insoluble and infusible. But সেলুলোজের ভিসকাস রেয়ান বানানো হয়। কি করে বানানো হয় পড়বে। সেলুলোজ ফাইবার বানানো হয় যেতে পারে, সেলুলোজ প্লাস্টিক হিসাবে ইউজ হয়। এইবার সেলুলোজকে যদি আমাকে প্লাস্টিক হিসাবে ইউজ করতে হয়, হুইচ ইজ ইনসলুবল অ্যান্ড ইনফিউজেবল, then you have to make some derivatives. I have discussed in detail different esters, ethers, type of nitrate, different types of derivatives of cellulose which are available in the market, and there are different applications. However, when the structural regularity is lost, as occurs, for example, when the monomer of nylon 6 and nylon 6,6 are copolymerized, the copolymers fails to form a fiber. তাহলে কি বললো, ওই জায়গায় স্টাইরিন বিউটারাইনের ক্ষেত্রেও বলছিলাম, নাইলন 6-এ কি হয়, ক্যাপ্রোলাক্টামের পলিমার। নাইলন 6 is a polymer of caprolactam. Nylon 6,6 is a step polymer of what is adipic acid and ethylene glycol. Okay, so তাহলে অন্য জায়গায় বসো। So যদি if you copolymerize that caprolactam with nylon with adipic acid and with ethylene glycol, তখন কিন্তু যে স্ট্রাকচারটা তৈরি হবে সেটা র্যান্ডাম কোপলিমার হবে এবং সেখানে রেগুলারিটি থাকবে না। রেগুলারিটি না থাকলে ক্রিস্টালাইজেশন হবে না, ক্রিস্টালাইজেশন না থাকলে ওরা ফাইবার বানাতে পারবে না। কারণ ফাইবার হতে গেলে হাইলি ক্রিস্টালাইন হতে হবে, রাবার হতে গেলে ইট শুড বি 100% অ্যামরফস। ওকে, আর প্লাস্টিক মে বি ক্রিস্টালাইন, মে বি অ্যামরফস। হোয়াট ইজ অ্যামরফস, হোয়াট ইজ ক্রিস্টালাইন, I have discussed in detail. Crystallinity and melting point increase with the introduction of the rigid groups in the structural units. রিজিড গ্রুপ যদি স্ট্রাকচারাল ইউনিটে ঢোকানো যায়, তার রিজিডিটি বাড়বে, টিজি বাড়বে, টিএম বাড়বে। টিজি বাড়া মানে অ্যাপ্লিকেশন টেম্পারেচার বাড়বে। একটা প্রোডাক্টকে তুমি প্লাস্টিক হিসাবে ইউজ করতে চাও 150-200 ডিগ্রি, 150-200 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, তার মানে তার টিজি তার চেয়ে বেশি হতে হবে। কারণ তার চেয়ে টিজির ওপরে যদি অ্যাপ্লিকেশন টেম্পারেচার চলে যায়, ইট উইল নট শো প্লাস্টিক প্রপার্টি। এই টেবিলে যদি দেখো, পলিইথিলিন সিউভারেট আছে, পলিইথিলিন টেরিপথ্যালেট আছে, পলি অ্যাডাপামাইড আছে, অ্যাডিপামাইড, আর টেরিপথ্যালামাইড আছে। এই টেবিলের যদি স্ট্রাকচারটা দেখো, প্রথমে দেখো সেম, দোজ আর এস্টার্স। একটার মধ্যে বেঞ্জিন রিং আছে স্ট্রাকচারে, আর একটার মধ্যে CH2 আছে, বেঞ্জিন রিং নেই। তার মানে সিসি বন্ড আছে, তার মানে মোর ফ্লেক্সিবল। তাহলে পলিইথিলিন সিউভারেটের মেল্টিং পয়েন্ট 45 ডিগ্রি, পলিইথিলিন টেরিপথ্যালেটের মেল্টিং পয়েন্ট 256 ডিগ্রি। পলিহেক্সামিথিলিন অ্যাডিপামাইড, বেঞ্জিন রিং নেই, হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে, মেল্টিং পয়েন্ট 250। আবার যখন তোমার হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে, আবার বেঞ্জিন রিং মেন চেনে আছে, তখন তোমার মেল্টিং পয়েন্ট 350 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার। পড়বে, পরের ক্লাসে আবার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে। If you ask questions, I will be enriched. I will try to know the
অ্যান্সার, ইট উইল হেল্প ইউ, ইট উইল হেল্প মি অলসো। আমি দুনিয়ার কোনো সব জানতা লোক নয় যে আমি সব জানি, ঠিক আছে? আমাদের নলেজ প্রত্যেকেরই ভীষণ ভীষণ লিমিটেড। তোমরা যারা ভালো ছেলে, তোমরা যদি ভালো কোশ্চেন করো, তাহলে আমরা জানতে পারবো, আমি আরো পড়তে পারবো, আমি আরো কনসাল্ট করতে পারবো, আমার নলেজ আরো বাড়বে, তোমাদের নলেজ আরো বাড়বে। এইটা মাথায় রেখে পড়তে হবে। The fully aliphatic polyester in the table has a much lower melting point than polyethylene terephthalate. This is attributable to the replacement of the flexible hexamethylene group in the repeating unit of the aliphatic polyester with rigid aromatic ring in PET. The planar ring also affects better packing of the chain segments in the crystallites. This feature also raises the melting point. তাহলে একদম যেটা টেবিলে দেয়া আছে ক্লিয়ারলি এক্সপ্লেন করা আছে, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে তোমরা জিজ্ঞেস করবে। The intermolecular attraction in the aliphatic polyamide is much greater than in the aliphatic polyester due to the existence of hydrogen bonding between the amide groups. Accordingly, the polyamides have higher melting point than the polyester. So, তুমি যদি এখানে স্যাচুরেটেড পলিয়েস্টারের সাথে, স্যাচুরেটেড বলছি, তুমি অ্যালিফ্যাটিক পলিয়েস্টারের সাথে তুমি অ্যালিফ্যাটিক পলিয়ামাইড কম্পেয়ার করো, তাহলে দেখবে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কেন হচ্ছে। কারণ পলিয়েস্টারে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে না, পলিয়ামাইডে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে, হুইচ ইজ এ টাইপ অফ সেকেন্ডারি ফোর্সেস অফ ইন্টারাকশন। Thus, the aliphatic polyester polyethylene succinate has a low melting point, whereas the aliphatic polyamide has a high melting point, 250 degrees centigrade. It is of historical interest that Carothers was unsuccessful in his attempt to develop synthetic fiber based on aliphatic polyester. The Carothers প্রথমে চেষ্টা করেছিল অ্যালিফ্যাটিক পলিয়েস্টার দিয়ে তোমার ফাইবার বানাতে, বাট আনসাকসেসফুল। বাট ক্যারোথার্স কখন সাকসেসফুল হলো? প্রথম নাইলন 6 এর পলিমার ক্যারোথার্স বানালেন কন্ডেনসেশন পলিমারে, এবং তাই দিয়ে সক্স তৈরি হলো। তাহলে ক্যারোথার্সের কন্ট্রিবিউশন কতটা ইম্পর্টেন্ট ভাবো। which led him turn to aliphatic which led in turn to aliphatic polyamide that resulted in the discovery of nylon 6,6, not 666. In the case of polyester, the introduction of rigid chain ring in the repeating unit of polyamide raises the melting point. This should be evident from this. Okay. Very long chains of condensation polymers are not needed to achieve good mechanical property. যে কোনো addition polymer you need very high molecular weight, okay, to get improved properties. But condensation polymer এটা লাগে না। কেন লাগে না? Because of the strong intermolecular attraction, regularity in molecular structure, chain rigidity due to the presence of aromatic or heterocyclic groups in chain skeleton. In fact, molecular weights in the range of 10 to 20,000 are good enough. অনেক সময় পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতে পারে কন্ডেনসেশন পলিমারে কেন হাই মলিকুলার ততটা দরকার হয় না। ক্লিয়ারলি লেখা আছে, অসুবিধা হলে জিজ্ঞেস করবে। দিস ইজ ইন শার্প কন্ট্রাস্ট টু মলিকুলার্স অফ সাম 100,000 required for addition polymerization. Clear? Amongst the vinyl polymers, polyethylene has the simplest structure, CH2 CH2 single bond. The intermolecular attraction in polyethylene is low due to the absence of polar or polarizable groups, but the high symmetry of the molecules, narrow chain width facilitate crystallization, so that in the best crystallized sample the melting temperature is 130 degrees centigrade. তাহলে পলিইথিলিন সিম্পল স্ট্রাকচার হলো কেন প্লাস্টিক প্রপার্টি দেখায়, তার মেন কারণ হচ্ছে এত সিম্পল স্ট্রাকচার, এটা easily can be packed into crystalline lattice. That is why it is crystalline polymer. As it is crystalline, it shows plastic properties, not rubbery properties. However, polyethylene does not have the ideal linear structure. Various kinds of polyethylene exist. LDP density is very important, 0.91 to 0.9, অনেক ইন্টারভিউতে এগুলো জিজ্ঞেস করে। Then HDP 0.941 to 0.965. এটা কি
The density difference is to the difference in the degree of crystalline order which is dependent on the microstructure. তাহলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে? সেম কেমিক্যাল কম্পোজিশন বাট মাইক্রোস্ট্রাকচার ডিফারেন্ট। কেন মাইক্রোস্ট্রাকচার ডিফারেন্ট? কারণ হচ্ছে এইচডিপি তে স্টিরিও রেগুলার পলিমারাইজেশন জিগলাল নাটা দিয়ে সিনথেসিস করা হয়। পার 1000 কার্বন অ্যাটম একখানা করে কার্বন সাইড চেন থাকে। এলডিপি তে ফ্রি রেডিক্যাল পলিমারাইজেশন করা হয়, নাম্বার অফ সাইড চেনস আর মাচ মোর। তাহলে মাইক্রোস্ট্রাকচার রেজাল্টিং ফ্রম দ্য মেথড অফ সিনথেসিস, এলডিপি ইজ হাইলি ব্রাঞ্চড with most of the branches being short alkyl groups but some being long chains. কেন? এই যে ফ্রি রেডিক্যাল পলিমারাইজেশনে যখন তোমরা পড়বে চেন ট্রান্সফার রিঅ্যাকশন, different types of chain transfer reactions are very very important. You must read it very carefully in free radical polymerization. Monomer transfer, initiator transfer, polymer transfer, and that is called backbiting. Why LDP long uncontrolled branch size? Due to backbiting mechanism. You must read today, otherwise you will forget. HDP তে এটা হয় না। LLDP is at only short alkyl branches as HDP is only lightly branched with short branches. LLDP তে কি হয়? LLDP তে জিগলাল নাটা দিয়ে সিনথেসিস করা হয়, একটা পার্টিকুলার কোমোনোমার ইউজ করা হয়, সাপোজ অকটিন। তা পলিইথিলিনের সব কটা সাইড চেন অকটিনই হবে। এবার ইফ ইউ সিনথেসাইজ বাই মেটালোসিন ক্যাটালিস্ট অর জিগলাল নাটা ক্যাটালিস্ট, okay, as I have discussed, those who discovered the জিগলাল নাটা catalyst and metallosin catalyst, they were awarded with the Nobel Prize. Ziegler and Natta in case of metallosin, Wilkinson and Fischer, okay, they discovered that, and both catalysts are used for synthesis of polymers. Now এই যে অকটিনের যে ডিস্ট্রিবিউশন থ্রু আউট দ্য পলিইথিলিন চেন, এটা যখন মেটালোসিন ক্যাটালিস্টে সিনথেসিস করবে, ইট ইজ বেটার ডিস্ট্রিবিউশন পাবে, বেটার মাইক্রোস্ট্রাকচার হবে রাদার দ্যান জিগলার নাটা। ঠিক আছে, আমি বলেছিলাম কারা বানায়। এক্সন মোবিল, ইউ মাস্ট সার্চ ইট। এক্সন মোবিল, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি ওয়ার্ল্ড ওভার, দে আর মেকিং polyolefins using metallosin catalyst. In India, all companies are using Ziegler Natta catalyst. Crystallinity polyethylene range from 40 to 75%, melting point 105 to 135. Crystalline regions are interspaced with amorphous region which have Tg minus 70. Accordingly, polyethylene has the properties of thermoplastic. তাহলে দেখবে পলিইথিলিনের ক্ষেত্রে কোথাও টিজি দেয়া আছে -130, কোথাও দেয়া আছে -70। এগুলো ডিপেন্ডিং অন its microstructure, basically TG related to flexibility of chains, okay, and the method of determination, and to some extent on molecular weight also. তাহলে এই যে পলিইথিলিনের টিজি -70 থেকে -130 সবকটাই রাইট ইনফরমেশন। তোমার স্যাম্পেলে তুমি কত পারছো, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। একজন বলেছে না পলিঅক্সিমিথিলিনের এত লেখা আছে, পলিইথিলিনের এত লেখা আছে, তাহলে এইগুলো সব রিলেটিভ থিং, বাট যেটা তুমি এক্সপেরিমেন্ট করে পারছো সেটাই ইম্পর্টেন্ট। কেন লেখা আছে? কারণ টিজি নট অনলি ডিপেন্ডস অন দ্য atoms present in the chemical structure, okay, TG depends on other parameters, chain flexibility, which are related to rigidity, which is related to the secondary forces of interaction, which is related to the molecular weight also, very low molecular weight, very high molecular weight. So there will be difference in TG. Clear? তাহলে ওই টিজি সবটাই যে তুমি একদম রেডিমেড অ্যান্সার পাবে, এটা পাওয়া ভেরি ডিফিকাল্ট, ওকে। তাহলে স্ট্রাকচার প্রপার্টি রিলেশনশিপের আন্ডারে ভেরি ব্রিফলি কনসাইজড এত ভালো লেখা আমার জীবনে কোনো বইয়ে দেখিনি। এই জন্যে এই পার্টটা আমি এই বইটা থেকে লাইন বাই লাইন পড়ি এবং ডিটেল ডিসকাস করি, কোরিলেট করি উইথ সাম আদার থিংস হুইচ আর ইম্পর্টেন্ট, হুইচ মে বি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর ফিউচার লাইফ। আমি তোমাদের এখনই মেটালোসিন ক্যাটালিস্ট বলে দিলাম, হয়তো এটা স্টিরিও রেগুলার পলিমারাইজেশনে আছে, হয়তো তোমাদের বিটেক কোর্সে কভারই হবে না, কিন্তু যারা বিটেক করে চাকরিতে যাবে, দোজ হু আর গুড স্টুডেন্টস, আমি প্রত্যেকটা জিনিস স্যার কথা কেটে যাচ্ছে।
হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিস যেটা আমি বলছি, দোজ হু আর গুড স্টুডেন্টস, ইউ মাস্ট নোট ইট ডাউন, ইউ মাস্ট সার্চ ফর ইট। ওকে, মেটালোসিন ক্যাটালিস্ট, ইটস অ্যাপ্লিকেশন। যদি এইগুলো করো, আমি তোমাদের কিছু নোটসও পাঠাবো যদি তোমাদের এই কোর্সে নেই। জিগলার-নাটা ভার্সেস মেটালোসিন, ওকে, প্রপার্টিজ অফ পলিঅলিফিন সিনথেসাইজড বাই জিগলার-নাটা, সিনথেসাইজড বাই মেটালোসিন। এইগুলো এখানে বলার কথা না, আমি বলছি এই জন্যে কারণ অনেক সময় আমি অনেক টপিক মিস করে যাই, অনেক টিচার অনেক টপিক মিস করে যায়। ডিসকাশনের সময় যদি ডিসকাশনগুলো ডিটেল করা হয় এবং যদি স্টুডেন্টরা যারা গুড স্টুডেন্ট তারা যদি টেক ইট, নোট ইট, অ্যান্ড ইফ ইউ সার্চ ফর ইট, অ্যান্ড ইফ ইউ আস্ক সাম মি কোশ্চেন মি, দেন it will be it will help me to, as I told, enrich my knowledge, to increase my knowledge database. Okay, and side by side you also. তাহলে স্ট্রাকচার প্রপার্টি রিলেশন এই পর্যন্ত আজকে করে আমি শেষ করছি। এরপরে দেখবে প্রফেসর বি.এম. মন্ডলের বইতে স্টিরিও রেগুলারিটি ইন ভিনাইল পলিমার্স, স্টিরিও রিজিওস রেগুলারিটি ইন ভিনাইল পলিমার্স, এই দুটো একটু তোমরা পড়বে। কনজুগেটেড পলিমার্স পড়বে। আমি নেক্সট ক্লাসে এই দুটো ডিটেল ডিসকাস করব, করে তারপর আমি ক্যারাহারের বই থেকে যে স্ট্রাকচার প্রপার্টি রিলেশনশিপটা এখানে নেই, এখানে মেনলি মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ, টিজি, টিএম, এগুলো দিয়ে স্ট্রাকচার প্রপার্টি রিলেশনশিপটা ডিসকাশন করা আছে। কিন্তু ক্যারাহারের বইতে দেখবে স্ট্রাকচার প্রপার্টি রিলেশনশিপ ইন রেসপেক্ট অফ অপটিক্যাল প্রপার্টিজ, structure property relationship in respect of dielectric property, structure property relationship in respect of electrical property। তাহলে এখানে মেনলি মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ হুইচ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, সেটার ভিত্তিতে ডিসকাশনটা আছে। ক্যারাহারে যেটা সফট কপি তোমাদের পাঠিয়েছি তাতে দেখবে আদার প্রপার্টিজ ফর আদার অ্যাপ্লিকেশন, সেখানে কিভাবে সেগুলো স্ট্রাকচারের সাথে রিলেটেড সেটা ইন ডিটেল ডিসকাশন করা আছে। সেটা ওয়ান বাই ওয়ান আমি করব। এখন অনেকটা আমি সুস্থ, আজকে দেখছি বেশিক্ষণ ক্লাস নিতে পারছি, ঠিক আছে। তারপরে আমি আসবো মলিকুলার ওয়েট অ্যান্ড মলিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন, এটা করলেই আমার কোর্স শেষ। বেসিক্যালি দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য কোর্স তোমাদের ফাউন্ডেশনটা ভালো করে তৈরি করা, ইফ ইউ টেক ইন্টারেস্ট। যদি ইন্টারেস্ট যা থাকবে না, ফরগেট অ্যাবাউট হিম। হ্যাঁ স্যার বলছি, এটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন ছিল, এই পলিইথিলিন তো স্যার ফাইবার প্রপার্টিও শো করবে, মানে ফাইবারস এর জন্য তো ইউজ করতে পারবো, মানে না, থার্মোপ্লাস্টিক। পলিইথিলিন মেনলি প্লাস্টিক, পলিইথিলিনের ফাইবার হয় না, কিন্তু পলিপ্রপিলিনের ফাইবার হয়। যে ফাইবারের জন্য স্যার যত রেগুলারিটি বাড়বে, মানে ক্রিস্টালিটি বাড়বে, তো পলিইথিলিনে তো বাড়বে, কিন্তু পলিইথিলিনে যেহেতু এত সফট মেটেরিয়াল না, হ্যাঁ মানে তোমার এত রোটেশনটা এত ইজি, ফাইবারের জন্য ক্রিস্টালাইন এভরিথিং ঠিক আছে। তুমি আর একটা জায়গায় লেখা আছে দেখবে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স বা চেন রিজিডিটিটাও দরকার। যে প্রফেসর বি.এম. মন্ডলের বইয়ে পড়লাম ভ্যান্ডারওয়াল ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশনই আছে, আর কিছু ভ্যান্ডারওয়াল আছে নেই, কিন্তু এখানে তোমাদের আমি দাঁড়াও আবার পড়ছি। Fibers are made from polymer molecules which have low chain flexibility, high intermolecular attraction, high chain packability into crystal lattice। না, কোশ্চেন তুমি খুব ভালো করেছো। তুমি যদি বলো আইসোট্যাকটিক পলিপ্রপিলিন, তার তো ফাইবার হয়, তাহলে পলিইথিলিনের হবে না কেন? তাহলে পলিইথিলিনের হবে না কেন? সেখানে চেন ফ্লেক্সিবিলিটিটা যেহেতু কম্পারেবলি লো ইন কেস অফ পলিপ্রপিলিন, যেহেতু CH3 গ্রুপটা আছে, ঠিক আছে। আর ক্রিস্টালিনিটিটা পলিপ্রপিলিন আইসোট্যাকটিকের বেশি হয়। বলো তো, এখানে ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন তুমি যদি ধরো সবটাই ভ্যান্ডারওয়াল, বাট CH3 গ্রুপের থাকার জন্য ফ্লেক্সিবিলিটিটা কম, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সেই জন্যই এটা ফাইবার ইউজ হয়, কিন্তু কখনোই এটা ফাইবার মানে এই রোপ ফোপ এসব বানানোর জন্য ইউজ হয়। কিন্তু মনে করো এই যে আমরা শুটিং, আমাদের যে ফেব্রিক, এতে কি হয়, পলিএস্টার ইউজ হয়, ফাইবার, ঠিক আছে, অ্যারোমেটিক পলিএস্টার। দেন এই যে সিনথেটিক উল, একটা সোয়েটার 2000 টাকা দাম পিওর উলের, আর একটা সিনথেটিক উলের 150 টাকা দাম। এতে কি হয়, পলিঅ্যাক্রাইলোনাইট্রাইল, ক্লিয়ার। আর নাইলনেরও ফাইবার হয়। এবার যদি তুমি কম্পেয়ার করো পলিএস্টার, নাইলন, ওকে, অ্যান্ড পলিঅ্যাক্রিলাইল, তাদের যা ফাইবার স্ট্রেংথ, মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ ফার ফার বেটার দ্যান কি পলিপ্রপিলিন, ক্লিয়ার। পলিপ্র হ্যাঁ
হ্যাঁ স্যার। Okay. ঠিক আছে বাবা, আমাকে বেরোতে হবে। হ্যাঁ, তোমার ভালো করে পড়ো, করে কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে, কোশ্চেন করবে। আই লাইক ইট, কোনো অসুবিধে নেই। যারা বিএসসি থেকে এসেছো তাদের ইজিলি বুঝতে পারবে, কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমার মনে হয় না খুব একটা তাদের অসুবিধা হবে। যদি কোনো প্রবলেম হয়, পলিমারটা সবসময় একটা কথা বলি, যাই পলিমারে কোর্স পড়ানো হোক সবসময় মেটেরিয়াল অ্যাঙ্গেল থেকে পড়বে, তাহলে দেখবে ইন্টারেস্ট পাবে। ইট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ নিউয়েস্ট টাইপ অফ মেটেরিয়াল ফর মেকিং সাম প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার।